ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల దేశంలోనే అతి పురాతన 6వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అన్న నీటిపారుదల సివిల్ సప్లైస్ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ సింపోసియంకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఓయూవీసీ ప్రొఫెసర్ కుమార్, ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఓయూతో మా కుటుంబానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అప్పట్లో మా తండ్రి, తమ్ముడు ఓయూ నుండి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేయడం జరిగిందన్నారు. ఓయూకు విద్యాశాఖ మంత్రిగా మౌలిక వసతులు కల్పించడం కొరకు 1000 కోట్ల నిధులు కేటాయించి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. To the Vice Chancellor, to the professors, to the faculty, to the staff, to the students. As a original Hyderabadi, I'm very happy to be here today to spend some time with you. We're all proud of Usmania University, the great legacy, the great traditions you people have. And undoubtedly, Usmania University students played a key role in the creation of Telangana state. Without doubt. I must tell you something of personal experience. In the formation of Telangana state, then Union Home Minister P. Chidambaram called for official all-party talks in Delhi by Government of India. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక చర్చల్లో తెలంగాణ నుంచి పాల్గొంది నేనే. అప్పుడు when I went to Delhi for the discussions, I came to Usmania University and had an interaction with the faculty and students before going for the official talk. Anyway, that's how Usmania played a key role. Otherwise, a lot of sacrifice, a lot of hard work. Usmania students for the creation of Telangana state. And and again I'm repeating myself, Usmania University to reach the height of global educational, academic and all-round excellence. This year, Usmania has such a great tradition. When Professor Ramreddy was the Vice Chancellor, Professor G. Ramreddy, I came to the VC Lodge many times. He's a close relative of mine, so as a young student I used to come to the VC Lodge. All of you carry a huge burden. You have inherited such a great legacy. We must all together take it forward to make this Usmania University one of the great institutions in the world globally. And to my young friends, I can only give you one advice. Use your time well here in the college. Enjoy yourself. As students, enjoy your time, but also use your time usefully. These are formative years for your life. What you do in these 4 years will decide what will the rest of your life be. ఇప్పుడు మీకు 4 ఏళ్ళు కదా, నేను స్కూల్ పాస్ అయినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ 5 ఏళ్ళు ఉండే. I think it was just when we passed on, it became from 5 years to 4 years. So these 4 years, you must enjoy yourself in academics, in cultural activities, in sports and everything. But whatever foundation you build here will decide the rest of your life. I wish you good luck and God bless. Thank you very much. Nirman 2026 అని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఒక నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ సింపోజియంని ప్రారంభించడానికి నన్ను యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ప్రొఫెసర్సు, రాధిక గారు అందరూ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. నాకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతోని మా కుటుంబానికి మా చిరునాటి నుంచి సంబంధాలు. My father is an engineer from Usmania Engineering College. My brother is an engineer from Usmania Engineering College. సో వాళ్ళు ఆహ్వానించగానే
నేను యాక్సెప్ట్ చేసి రావడం జరిగింది. అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఓవరాల్ అబౌట్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా వారే. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మౌలిక సదుపాయాలు పెంచడానికి 1000 కోట్లు మంజూరు చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని అప్గ్రేడ్ చేసి ఒక గ్లోబల్ లెవెల్ ప్రెస్టీజియస్, మరింత, ఇది ఆల్రెడీ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మరింత గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీర్చిదిద్దడానికి మా ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. 1000 crores Chief Minister Revant Reddy has sanctioned for infrastructure facilities in Usmania University. I'm extremely happy. Nenu Usmania University must grow to greater and greater levels and must become one of the top educational institutions in the world. అనేది మా ముఖ్యమంత్రి గారిది, మా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఆ దిశగా మేము పనిచేస్తున్నాం. ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా చాలా ప్రెస్టీజియస్, భారతదేశంలోనే 6th oldest engineering college. So today I said it not only must be the 6th oldest engineering college, they should work towards becoming in the top 2-3 engineering colleges in the country, and our government will support them in all their efforts. Thank you. స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.